کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ کشمیر کے نوجوانوں کے ہنر کو پہچاننے اور اسے دنیا سے روشناس کرانے کے لیے نیوز 18 اردو کا ٹیلنٹ ہنٹ شو کشمیر کے ستارے بہت جلد شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ کشمیر کی دلکش آواز ہیں تو نیوز 18 اردو کے پلیٹ فارم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ کشمیری میں صوفیانہ، فوک، ریپ، روایتی یا ہلکی کلاسیکی موسیقی کا ویڈیو ریکارڈ کر کے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر روانہ کریں۔ کشمیر کی ساز و آواز سے جھلملائیں گے کشمیر کے ستارے۔ نیوز 18 اردو کے ٹیلنٹ ہنٹ شو میں تمام فنکار بھیج رہے ہیں اپنی انٹریز۔ آپ بھی واٹس ایپ کریں اپنا ویڈیو اور زمانے کو دکھا دیں آپ ہیں کشمیر کے ستارے۔ کنزر میں نالا فیروز پورہ میں قائم کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے پل کو حال ہی میں سیلابی صورتحال کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ اس کی وجہ سے آس پاس کے کنارے بہہ جانے سے درجن بھر دکانات اور عمارتیں خطرے میں ہیں۔ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کنزر میں اس پل کی مرمت کی جائے اور دونوں اطراف باندھ تعمیر کیے جائیں۔ مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ تعمیر کیے جا رہے اس پل میں غیر معیاری مواد کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس پل کے تعمیر میں مضبوط مواد استعمال ہوا ہوتا تو یہ نقصان نہ ہوتا۔ لوگوں نے اس مسئلے کی جانب توجہ دینے کی انتظامیہ سے اپیل کی۔ جو برج ہے یہ محفوظ نہیں ہے۔ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں، خاص کر گورنر صاحب سے، وہ اس کا جائزہ لے، کوئی ٹیم بھیج دے گا ادھر تاکہ وہ دیکھیں گے جو یہ گورنمنٹ کا پیسہ یہ کیوں ضائع ہوا۔ کدلس گئی مین اوبر بناوان یہ گو نہ تیار زان یم تہ سات ٹھیکدر صاحب یوان لگان پتہ گژھان من ژور دۄہ اتھ آب یہ گژھان بیٚیہِ تمہِ کھۄتہٕ بدتر۔ اتھ چھُنہٕ دۄہ مال لگان کہ صرف لگان بولڈر ڈنگ تو سہ پگہ آب دکا اخ معمولی اتھ گوٚژھ کنکریٹ بنڈ آسُن۔ 29 آرآر کھنپیٹ کیمپ اور الجواد اسپورٹس اکیڈمی کی جانب سے مشترکہ طور پر اسکولی بچوں کو ٹریکنگ کے لیے بھیجا گیا۔ پریحاس پورہ، پٹن، ضلع بارہمولہ اور ضلع بانڈی پورہ کے مختلف اسکولوں کے 140 بچوں کو سیاحتی مقام گلمرگ میں ٹریکنگ کے لیے روانہ کیے گئے۔ 29 آرآر کے اعلیٰ افسران نے ہری جھنڈی دکھا کر ان بچوں کو روانہ کیا۔ گلمرگ میں ان بچوں کو وہاں کی قدرتی خوبصورتی سے لطف اندوز کرایا جائے گا۔ گلمرگ روانہ ہونے پر بچوں نے خوشی کا اظہار کیا اور فوج کا بھی شکریہ ادا کیا۔ شکر گزار ہے 29 آر کا، انہوں نے ہمارے لیے اتنا اسپیشل یہ انتظام کر رکھا ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ ابھی بہت سارے بچے ہیں جو لاک ڈاؤن کے بعد ابھی بہت ٹائم کے بعد باہر جا رہے ہیں، تو ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں ان کے۔ ہم جا رہے گلمرگ ٹریکنگ پہ، جو ہماری اسپورٹس اکیڈمی ہے الجواد اکیڈمی، ان کی ریگارڈنگ ہم چل رہے ہیں۔ جو بھی ہمارے کوچ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، فٹ بال کوچ ہے، ووشو کوچ ہے، ہمارے کھوکھو کوچ ہے۔ سپورٹ چاہتے ہیں گورنمنٹ کا بھی اور سبوں کا، اور ہم ابھی شکر گزار ہے 29 آرآر کیمپ کا۔ ہم گلمرگ کے لیے ٹریکنگ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم وہاں فٹ بال کھیلیں گے، وہاں پہ جو بیوٹی ہے ان کا لطف اٹھائیں گے، اونچی اونچی پہاڑیاں جو ہے ان پر ٹریکنگ کریں گے۔ ہم 29 آرآر کھنپٹ کیمپ سے جا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں اسپانسر کیا ہے۔ ہم میجر پارتھو صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے آج بچوں کو یہاں پہ موقع دیا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے جو لاک ڈاؤن کے بعد اپنے اپنے گھروں سے بچے نکلے ہیں تو اس سے گڈ ایک میسج مل رہی ہے۔ پارتھو صاحب نے بہت اچھا یہ اسٹیپ اٹھایا ہے، ہم تھینکفل کرنا چاہتے ہیں 29 آرآر کھنپٹ۔ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل الیکشن کے لیے عام آدمی پارٹی نے انتخابی منشور جاری کر دیا ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے دہلی کی طرز پر تعلیم کے نظام کو ترقی دینے کا وعدہ کیا گیا۔ مفت میں ادویہ کے علاوہ زرعی شعبے کی ترقی کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ خطے سے خوبانی اور دیگر پھلوں کو درآمد کرنے کی سہولت مہیا کرانے کا بھی وعدہ کیا گیا۔ خواتین کے علاوہ مقامی زبان کے تحفظ اور انہیں بااختیار بنانے کی بات کہی گئی ہے۔ عام آدمی پارٹی نے کہا ہے کہ سیاحت ان کی اولین ترجیح رہے گی۔ لداخ کے لوگ جو بہت کریٹیکل جو ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں، جن کو چنڈی گڑھ یا دہلی وغیرہ میں جو یہاں سے ریفر ہوتا ہے، ان کو ہم جن کو ضرورت ہوگا ان کو فائنینشیل ایڈ دیں۔ کرگل کے سب ڈویژن دراس کی پنچایت نے یوٹی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ علاقے میں بیداری کیمپوں کا انعقاد کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پنچایت میں زراعت، تعلیم، صحت اور دیگر کے لیے بیداری مہم شروع کی جائے۔
हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ पिछले चंद सालों से बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं इसी तरह से बाकी भी डिपार्टमेंट्स, जिस तरह से फिशरीज़ है, एनिमल है, शिप हस्बेंड्री है, ICDS है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसी तरह से जैसे ब्लॉक डिपार्टमेंट ने हमें इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दे दी है, बाकी डिपार्टमेंट भी हमें इनकी स्कीमों के बारे में हमें अवेयरनेस कराए, तो हमें पता चले कि किस डिपार्टमेंट के अंदर आवाम के लिए क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फ़ायदे। कस्बा अनंतनाग में बिजली के बुनियादी ढांचे के हवाले से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि मुलगनाग, शेरपुरा, काजी मोहल्ला, काड़ीपुरा और उससे मुत्तसिल दीगर इलाकों में बिजली की तरसीली लाइनें बोसीदा खंभों पर नस्ब हैं, जिसकी वजह से हादसात का खदशा हर वक्त लाहक रहता है, जबकि कई मकामात पर लकड़ी के खंभों के अलावा लोहे और स्टील के खंभे भी बोसीदा हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि कई मरतबा हुकाम ने तरसीली लाइनें भी तब्दील करने की यकीन दहानी कराई, ताहम अभी तक इस हवाले से कुछ नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से जब हम छोटे थे तभी से लगे हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पोल हमारे इतने ख़राब है कि पूछो मत। हुकाम से ही कहना चाहते कि वो एक बार हमारे इस पूरे टाउन को देख ले और हो सके जितनी जल्दी, मतलब इस सर्दियों अभी नहीं आई है क्योंकि अभी बर्फबारी नहीं हुई है, जो ही कोई हादसा हो जाएंगे उससे पहले इनको ये सब ठीक करना पड़ेगा। आयरन पोल लगाए हुए हैं, वहाँ पे अर्थिंग का पूरी तरह से इंतजाम नहीं रखा है, उसको अर्थ फॉल्ट हो रहा है, अक्सर बेशतर हादसात के होने का खतरा है। तो हम कंसर्न डिपार्टमेंट से DC अनंतनाग से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे अनंतनाग टाउन का जायजा लेकर इन पोल्स की जो बिगड़ी हालत है उनको सुधारने के इकदाम उठाए जाए। रैप मौसीकी में नारबल से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद मसाब बुखारी अपने निराले अंदाज में जादू बिखेर रहे हैं। मसाब रैप के मैदान में एक अलग पहचान बनाने में मसरूफ़ हैं। पेश नारबल से मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट। यार मेरे 24 घंटा साथ ही रहन दे, खुश होन दे मेरे सारे फैंस, क्योंकि हर बारी बेस्ट ट्रैक मेरे ही रहन दे। नारबल से ताल्लुक़ रखने वाले 21 साला नौजवान सैयद मुसब बुखारी रैप मौसीकी में अपनी मुनफरिद पहचान बना रहे हैं। सलाम है नाकाम है ये चीज, इसको छोड़ दो, मोड़ दो जहन को, अपनी गंदी चीजें छोड़ दो। नवार है ये जो भी सुनता गाना मेरा यार है, इससे क्या है मिलता, तेरी माँ जो तुमको देती इतना प्यार है, बदल दो तुम जहन भाई। मसब साल 2009 से इस शोबे में तबाज़माई कर रहे हैं। बोल दिया सच कभी ना पब्लिक को मैं बोर किया, तोड़ दिया माथा मैंने हमसे जलने वालों का बे एक नंबर भाई, हमने बैठ के रॉक एंड रोल किया, बोल दिया जो भी मुझे बोलना था भाई, लोगो हाई डोज में मैंने तो पोल खोल दिया, मेरी बीट नहीं कैम तेनु वे मैं MJ को देख लो, ओ माय गॉड डैम मैन। इन्होंने घर में एक स्टूडियो भी तैयार कर रखा है। मुसब की वालदा भी भरपूर साथ देती हैं। ये रैप की मौसीकी के जरिए माशरती मसाइल और दीगर हालात व वाक़यात को एक मुख्तलिफ अंदाज में बयां करते हैं। पेला है तू होगा गुम बेटा, तुम का ये मेला है, खेला है मैंने तो हर एक खेल बेटा, मैं तेरा टीचर और तू मेरा चेला है। कश्मीर की इज्जत तो थोड़ी सी रख लो, ये अपने तुम गानों में डंका तो पकड़ो, इज्जत करो लड़की की इज्जत मिलेगी। 2009 में मैंने स्टार्ट किया था रैप करना। उससे पहले मैं रैप नहीं करता था, उससे पहले मैं गिटार बजाता था एंड डांसिंग का शौक था मेरे को स्कूल से। मेरी मॉम मुझे बहुत सपोर्ट करती है। रैप के साथ बहुत ये था, इंटरेस्ट था, तो हम घर से इसको बहुत सपोर्ट करते हैं, मगर खासकर मैं करती हूँ साइड बाय साइड के, पढ़ना भी है, लिखना भी है और करियर भी बनाना है, मगर अगर इसमें इसको करियर बनेगा तो ठीक है, क्योंकि इसको बचपन से ही बहुत शौक है। एक नंबर भाई हमने बैठ के रॉक एंड रोल किया, बोल दिया जो भी मुझे बोलना था भाई, लोगो हाई डोज। मसब खुद गाने लिखने की कोशिश भी करते हैं, म्यूजिक भी खुद कंपोज करते हैं। भी मैं गाने खुद बनाता हूँ अपने। इनका जो म्यूजिक होता है, मोस्ट ऑफ माय सॉन्ग्स जो इनका म्यूजिक होता है वो मैं खुद प्रोड्यूस करता हूँ। टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे पर मसब और इनकी वालिदा ने न्यूज़ 18 उर्दू की सताइश की। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं न्यूज़ 18 उर्दू के, जिन्होंने ये टैलेंट हंट शो स्टार्ट किया है। वी आर सो मच थैंकफुल टू देम। तो इट्स अ गुड थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बंदे अपना टैलेंट दिखाएंगे और उनको मतलब एक्सपोजर मिलेगा इससे। बहुत ही अच्छा ही स्टेप है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है न्यूज़ 18 उर्दू ने, क्योंकि जो कश्मीर के बच्चे हैं उन बेचारों को कोई टैलेंट ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। बहुत टैलेंट छुपा है कश्मीर के बच्चों में। हर कहीं फैला है, कोई काम कर क्यों बेटा वेला है, हालत तेरी मिट्टी का थैला है, ये गाना मेरा बेटा नहले पे दैला है। वादी कश्मीर में नौजवान जदीद मौसीकी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। रैप मौसीकी भी काफी मकबूल है। मुसब बुखारी रैप मौसीकी के जरिए अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं।
न्यूज 18 उर्दू के लिए नाराबल से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। खोज है कैसी बाई खोज है ये कुछ है कहते लड़की घर पे बोझ है सोच है ये घटिया जिनकी सोच है ये चीज आम होती आज रोज है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हीरे जैसे बदन को